ਉਹ ਖਬਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। कंवर संधू ने कहते कि मैं अचानक चंडी मंदिर गया तो उत्थे उन्होंने मेजर रैंक का एक ऑफिसर जो दोस्त जिन्होंने आप सूत्र भी कह सकते वो दसदे कि सानू आदेश आ चुके कि तैयारियां कर लो, तैयारियां विढ लो, पंजाब नूं चाले पा लो कि पंजाब च कोई वड्डा एक्शन होने वाला है। गल 26, 27, 28 तरीक दी है। जो दिल्ली वाले ने देखा उन्होंने खबर नहीं छापी हैगी कि नहीं यार एडा वड्डा एक्शन नहीं हो सकता है। कहते कि मैनूं बड़ी हुई कि मैनूं सीरीयस नहीं लिया। सानू तो ऑर्डर भी आ चुके हैं कि तुसी मूव करो। खबर कहते ये भी मेरी पक्की सी। कंवर संधू साहब कहते कि हुण तो यूनिटां भी तैयार हो चुके हैं। कहते मैं खबर फिर भेजती आके जल्दी जल्दी भेज दी। ज्ञानी जैल सिंह को जाके पुष्टि की GS चावला साहब ने कंवर संधू की खबर। कहते ज्ञानी जैल सिंह कहते कि बिल्कुल खबर तुहाडी गलत आ। कोरे रूप च उन्हें कहता कि इदां दी कोई सेंटर सरकार की कार्रवाई नहीं है। हुण तक आ गई मैनूं कंवर संधू साहब मेरी अज दूजे दिन भी खबर ड्रॉप कर दी हैगी है। जब आर्मी नूं ऑर्डर जारी हो गए तारां विछाईਆਂ जा चुकियां। डिप्टी कमिश्नर नूं कह दिता कि आर्मी का साथ दो। कंवर संधू साहब ये भी लिखते हैं इस स्टोरी दे विच दसदे ने कि उन्होंने तो एक बार खबर का खैड़ा ही छड्डता भी ठीक है यार जे नहीं छापनी तो ना छापो। कंवर संधू ने यह कि मेरी अगर खबर या मैनूं सीरीयस लैंदे जां मेरी खबर इंडियन एक्सप्रैस छप जाती हैगी। हो सकता है कि जिहड़ा दरबार साहब ते अकाल तख्त ते इंडियन आर्मी ने अटैक किया वो टल जाता। जे ना भी टलदा तो नुकसान घट हुंदा क्योंकि लोगों को पता लग जाना सी कि कोई आर्मी का एडा वड्डा भारत सरकार एक्शन करवा रही है। सब तो वड्डी गल है कि उदों पंजवें पातशाह दे साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का भी शहीदी दिहाड़ा सी ना उन्हां दिनां दे ते लोग उस नतमस्तक होण गए सी ते वो लोकी ना जांदे। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे नाल सेंटर सरकार कुछ ना कुछ टेबल ते बैठ जाती, गलबात हो जाती, मसले का हल हो जाता है। सरकार टेबल ते आउण जोगी हो जानी जे खबर प्रकाश कंवर संधू साहब की खबर छप जाती तो एडा वड्डा दुखांत जां एडा वड्डा जिहड़ा इंडियन गौरमेंट ते कलंक लगागा वो कलंक सारी उम्र लगना नहीं सी। तो बाद जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे पिंड रोडे भी गए कहंदे उत्थे उन्हां दे परिवार नूं भी मिले। इन्हां दी कंवर संधू साहब की खबर सच्ची हो जाती है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੂਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂਚਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀ ਇੰਡੀਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। और ये आतवादियों के खाड़कों के बड़े पढ़े पढ़े लिखे चंगे सी, वैल क्वालीफाइड भी कई मुंडे है सी। इंडिया का एक बेहतरीन मैगजीन च कलर इंटरव्यू छपी है तो फिर वो बाकियां ने भी वो कहते कि साडी भी छापो। ये इंटरव्यू भी सौखा नहीं सी होया। मेरी अखां ते पट्टियां बन के कदे मोटरसाइकिल ते बिठाया कदे ट्रैक्टर ते पता नहीं कित्थे नूं लै गए। तरनतारन में जदों गया बिल्कुल 10 दिन पहले तरनतारन गए। तरनतारन तो मुंडे टक्करे आ गए। फिर वो मोटरसाइकिल ते बिठा के लै गए। फिर खेतों च पैलियां च मंड च घुमाते रहे ने। फिर मूँह ते पट्टी बंधती, अखा ते पट्टी बंधी। फिर ट्रैक्टर ते बैठ गए। ट्रैक्टर तो बाद फिर मोटरसाइकिल ते बैठ गए भी इदां ही पता नहीं किहड़े कुछ मुकाबला होना। लेकिन रात 12 वज गए ते उत्थे जो देखिया गा हथियार एक पए ही। फिर जाके उन्होंने इंटरव्यू की हैगी ते वो फिर जो इंटरव्यू छापी हैगी रौला पै गया। बाकी खाड़कू ते रमगे साडे भी छापो। और सब तो वध जो DGP KPS गिल ही कहते उन्होंने मैनू बुला लिया कि मैनू दस कित्थे इंटरव्यू करके आ, किहड़े इलाके च करके आ। गुरदासपुर बोलूगा तो साडा एक्शन होऊगा कि इन्हां दिनां 'च उत्थे लुकिया होऊगा। पर KPS गिल दे नाल कहंदे मेरे प्यार ते नफरत वाले संबंध जे बन गए हैगे ना जी। इसे कहते भरोसे करके तो फिर बाकी लोग भी साडी इंटरव्यू करो। पर KPS गिल ने खूब कहंदे डराया भी पहली दफा होगा ना कि एक मानूचाल पंजाब का मशहूर नामी खाड़कू ਉਹਦੀ एक हिंदुस्तान के एक बेहतरीन मैगजीन ते इंटरव्यू छपनी हैगी। पंजाब दे ਉਹ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ 1984 ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਖਬਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਰੀਏ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜੇ ਛਪਦੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ, ਡਰ ਵਾਲੇ, ਖੌਫ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ, ਮਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੀ ਸੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਫਿਰ ਭੇਜਤੀ ਆ ਕੇ, ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, GS ਚਾਵਲਾ। GS ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 29 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ GS ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੰਦਕ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੱਤਰੇਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਸਾਰੇ DC ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋ PA ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਤੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਖਬਰ ਛਾਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖਬਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ ਤੇ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਗੇ। ਫਿਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 2 ਜੂਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਖਬਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਟਲਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾਗਾ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਡੈਕਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਕਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਬੀਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਰੋਡੇ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ AP ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋ ਰਖਾ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਛਾਪਣਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਬਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਕੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਕਲਮ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਭਰੀਆਂ। ਇਹ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛਾਪਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਪ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਇਨਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੌਫ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਬਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਖਾੜਕੂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਡ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜੂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜੂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛਾਪੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ, ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਡਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਕਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਛਾਪੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤਰਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਟੱਕਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛਾਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਰਮਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛਾਪੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ DGP KPS ਗਿੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਪਰ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸਕ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਜਰੀਏ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰੀਏ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਣੀ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ POK ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੈਬਰ ਖਪਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮਾਈਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਂਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।